حاليا موجود معانا كمان واحد من الضيوف اللي احنا فخورين جدا كمان بانضمامه معانا بهذا الايفنت، وهو راح يكون اخر متحدث معانا اليوم بهذا الايفنت. هو مش فاهم انا شو عم بحكي هلا لانه هو لغته الاصليه الماني، واسمه فابين فيتنزر. فابين فيتنزر من الاشخاص اللي بيعلموا بشكل عام، عندهم رؤيه كثير كبيره بصراحه، وبيعلموا الاشخاص كيف يتجاوزوا التحديات ويتكلم على الليدرشيب سكيلز. راح يكون موجود معنا كمان اختنا عائشه وزوز من فلسطين عشان تترجم مباشره من اللغه العربيه، من اللغه الانجليزيه للغه العربيه والعكس. مستر فابين, can you hear me? Hi Hey. bro. How's it going? Sabah here. Assalamu alaikum. How are you? Very good, very good. The mic, the stage, everything is yours, Mr. Fabian, and Aisha always here. She is an amazing. She will translate. يعطيكم العافية. Perfect. Thank you very much. And hi, Aisha. How are you doing? We cannot hear you yet. You still need to unmute yourself. Yes. Okay, can you hear me now? Now it works. Perfect. Okay. How are you? Very, very good. So, yeah, first of all, it's a great honor for me to be here today. أولاً شرف كتير كبير لي إنه أكون موجود معكم اليوم. I would love to be there in person, as I've been in Palestine like a few times already helping out, but Corona made it impossible, obviously. بتمنى لو أكون قادر إنه أكون بينكم موجود في فلسطين زي ما أنا زرت فلسطين من قبل أكم من مرة، لكن بسبب الكورونا صعب هلأ جداً. But in every crisis, there is bad things, but there are also good things. في كل كارثة دايماً في أشياء سيئة، لكن في كمان إيجابيات. And the good thing is that we can all meet online, right? والإشي الإيجابي جداً إنه كلياتنا بنقدر إنه نلتقي online. And I would like to talk to you about chances and opportunities, what those specific times hold up for us. وأنا حابب أحكي معكم اليوم عن الفرص في هاي الأوضاع اللي ممكن إحنا نطلع عليها. Because all great companies, all great ideas were born in times of recession, in times of crisis. لأنه كل الشركات العملاقة، كل الشركات الناجحة هي اتأسست في أوقات مثل هاي، أوقات فيها كوارث وفيها But let me start to tell you a little bit about my past and my way into entrepreneurship. خليني أبلش وأحكي عن طريق يعني حياتي في ريادة الأعمال أو رحلتي وأنا دخلت في ريادة الأعمال. Because I went to a crisis before, and some of you might remember it was 2008 to 2012. لأنه أنا كمان كان في عندي كتير صعوبات بحياتي، وفي إذا بعض منكم متذكرين في 2008 وكمان في 2012. I don't know how many of you had that feeling when you were in school that you want more than just being an employee. ما بعرف إذا أنتم أيام المدرسة كان عندكم الإحساس إنه بدكم تكونوا في المستقبل أكتر من فكرة موظف. If that's the case and you're watching on Facebook, just put a 1 in the chat if you always had the feeling you want to do more about your life. حطوا رقم 1 على الشات أو على التعليقات إذا كنتم تفكروا أنتم في أيام المدرسة إنه حابين إنه مستقبلكم يكون إنه تكونوا أكتر من موظف في الحياة. So I always knew when I was little I want to achieve more, but I didn't know how to. لما كنت صغير كنت أعرف إنه أنا كان هدفي وحلمي إنه أحقق أكتر، لكن ما كنت عارف كيف. So after school, I became like my first job was actually an educator. فكان أول وظيفة لإلي كنت مدرس. Then I went to military for 4 years. بعدين دخلت بالتجنيد، كنت جندي لمدة 4 سنين. And then I decided to do something I really love, which was sports. So I studied sports at the university. بعدين أنا قررت إنه أعمل إشي أنا بحبه كتير، هو الرياضة، فأنا درست رياضة في الجامعة. So I started to work as a fitness trainer as an employee. فأنا بلشت أشتغل موظف كمدرب رياضي. But I quickly found out that I was very limited. بعدين أنا حسيت إنه أنا مقيد أو في حدود.
Because I only could make so much money as much time as I put into the work, right? لأنه أنا أدركت إنه بس بقدر أعمل يعني الجهد المطلوب وبس إنه مش مصاري كفاية يعني ما في أي تحقيق أهداف. Because as an employee, you always change your time for money. لأنه كموظف دايما أنت يعني بتغير الوقت اللي أنت بتحطه في الوظيفة مقابل المال. So I thought now it's time finally to live a little bit what I was dreaming of when I was little and I become self-employed. فأنا لهذا السبب أدركت إنه صار الوقت لحتى أحقق الهدف اللي كنت بدي أحققه إنه ما أشتغل ما أكون موظف وأحقق اللي بدي إياه. But then I found out being self-employed has its goods, but it also has its bads. بعدين أنا أدركت إنه يعني إنه أكون أنا ريادي أعمال له الإيجابيات وله كمان السلبيات. So I finally created more income, but when I was not working, my income was not working either. بعدين أنا بلشت أعمل دخل أكتر لكن بلشت أشوف إنه هذا الإشي ما كان كافي برضه. When I was on vacation, my income was on vacation too. لما أنا كنت one more time. When I was on vacation, my income was on vacation too. لما أنا كنت أطلع رحل أو أطلع holiday كنت ما كنت أعمل الدخل اللي أنا كنت بدي إياه. So the next step, and now it becomes interesting for all of you who think bigger, was I need to become an entrepreneur and not as self-employed. فأنا قررت إنه أفكر بطريقة أكبر وأكون ريادي أعمال بدل ما إنه أنا بس أكون أشتغل وأكون مدير حالي ففي فرق بينهم. And entrepreneurship starts when you own a system or when you work a system. فريادة الأعمال بتبدأ لما أنت يعني بتمتلك سيستم أو نظام خاص فيك أو لما بتشتغل في نظام خاص. So I decided to build my own system, and my wife and I, we built fitness clubs. فأنا يعني أنا قررت إنه أبني سيستم خاص فيي فأنا وزوجتي قررنا إنه شو اسمه يعني نأسس الفتنس كلابز fitness clubs you mean like gyms? Gyms, exactly. Yeah. نادي يعني نوادي رياضة. So we had several fitness clubs, we had the catering service, we had a personal trainer academy. اوكي كان عندنا نوادي رياضة أسسنا أنا وزوجتي نوادي الرياضة كان عندنا مدربين خاصين فينا وكان يعني بالنسبة لنا كان هذا الإشي يعني كافي لنا. And everything worked pretty fine till financial crisis came, starting in 2008 and going all the way through to 2012. وكل إشي كان على ما يرام عبين ما صارت الكارثة الاقتصادية اللي بلشت في 2008 واستمرت ل 2012. And during that time, we had 33% unemployment. وفي هذا الوقت كان عندنا نسبة البطالة 33%. We lost 50% of our revenue. خسرنا 50% من الأملاك في النوادي الرياضة اللي إحنا أسسناها. And basically we had to work 16 hours a day just to survive. وبعدين اضطرينا إنه نشتغل 16 ساعة باليوم بس عشان إحنا فعلياً إنه نضل قادرين نحافظ على الحياة اللي أسسناها. So everybody was in the mode of the world is ending, the big recession is there are no jobs, we don't know how to survive. ففي هذا الوقت كل الناس كانت تفكر إنه خلص نهاية العالم ما في فرص عمل ما في وظائف ما في أي طريقة إنه إحنا فعلياً نعمل فيها مصاري. But as I said before, I always believe in crisis there's fear, but there's also opportunity. ففي كل كارثة أنا أدركت إنه زي ما في خوف كمان في فرصة. So I started to look around which kind of industries are growing in times of recession. فأنا قعدت أدور وأشوف أي صناعات قاعدة بتكبر وبتنجز في هاي يعني في هاي الكارثة الاقتصادية. And 8 years ago, we were talking basically about the first big globalization. وقبل 8 سنين كنا بنحكي عن أول فعلياً عولمة في هاي الفترة.
So for me, just was important to look around to have an opportunity which works globally and which is not dependent on a local market. فبالنسبة لي اضطريت إنه أدور على إشي ممكن يزبط معي بشكل عالمي مش بس على المستوى المحلي. So for me personally, I also had a few additional things which were important. فبالنسبة لي كان عندي يعني أكتر من شغلة كانت مهمة بالنسبة لي. I did not want to start from scratch again and building a system again. ما كنت بدي أبني سيستم أو أبني نظام من أول وجديد وأبدأ من الصفر. This time I wanted to use a system which is already there. في هذا الوقت يعني في هاي المرة كنت حابب إنه أنا يعني أشتغل على نظام موجود يعني موجود حالياً. The next thing is I wanted to do something I can do part-time. بنفس الوقت أنا يعني الشغلة الثانية اللي كانت مهمة بالنسبة لي إنه كنت بدي إشي يكون part-time يكون دوام يعني جزئي مش إنه ياخد وقتي الكامل. So for me there were a few options. Franchise, one option. فبالنسبة لي كان في أكتر من خيار. فأولاً إنه يكون لي يعني سلسلة خاص بي. Online marketing was another option. التسويق الأونلاين عبر الإنترنت كان خيار ثاني. And direct sales or network marketing was a third option. والتسويق الشبكي كان خيار ثالث. So I had no clue of online marketing, to be honest. فما كان عندي أي خبرة على الإطلاق بالتسويق عبر النت. So that option was off the table. Franchise was too expensive. فإنه يكون إلي زي براند أو يعني إشي خاص فيه كان يعني مكلف جدا. So I thought I give it a try and I start part-timing direct sales and see how it works out. فأنا قررت إنه أجرب وأشوف كيف ممكن أضبط في التسويق الشبكي في يعني أرباح البيع المباشر. And for us, it worked out pretty well after a while. So now we have business in more than 100 different countries and tens of thousands of distributors around the world. فبالنسبة لي التسويق الشبكي يعني كان كتير مفيد بالنسبة لي ولزوجتي، وفي عندي يعني سوق مفتوح في أكثر من 100 دولة حول العالم. على المدى البعيد أنا كان عندي هذا الدخل من هذا المجال yes. But with success, you get a huge network. You meet crazy people around the world. يعني لما الواحد بينجح في هذا المجال بيكون عندك نتورك كتير كبير أو دائرة علاقات كتير كبيرة، ويعني بتتعرف على أشخاص من مختلف أنحاء العالم. And I can just tell you, there's so much opportunity right now you cannot even imagine. وأنا لازم أحكي لكم إنه أنتم مش قادرين تتخيلوا قديش في فرص هلأ بالذات في هاي الكارثة. أنتم مش متخيلين الموضوع. So if you watch the news, the only thing you see is negativity, COVID-19, recession and crisis every single day. فإذا أنتم هلأ أكيد لما بتحضروا الأخبار ما بتشوفوا إشي غير الأخبار السلبية والسلبية بشكل عام، إنه ما في مصاري، إنه في كارثة اقتصادية وما في فرص. What I see, because I talk to all my friends which are very successful. One more time. Here's what I see, because I always talk to all my friends which are all successful in different industries. وهذا الشيء اللي أنا بشوفه، لأن أنا بحكي مع كثير من أصدقائي اللي هم ناجحين جدا في مختلف الصناعات. I do not see fear, COVID-19, recession. I see opportunity, chances and wealth. اوكي، انا لما بحكي مع اصدقائي الناجحين في مختلف الصناعات انا ما بشوف الخوف، ما بشوف حكي عن الكورونا، ما بشوف اي حكي عن كارثه اقتصاديه. انا بس بشوف فيهم يعني ما بشوف بس بشوف فيهم الحب الاستثمار والثروه، بشوف فيهم النجاح او حب النجاح والحكي عن الفرص. And let me tell you why, and I want to go a little bit into the past. وخليني أحكي لكم ليش، وبدي أتعمق شوي بالماضي وأحكي لكم ليش. In the early 18th century, almost everybody was self-employed. في بداية القرن الثامن عشر تقريبا كل الناس كانت يعني ما كانوا موظفين، كان لهم صناعة خاصة. And then later on, we had the industrial age, where the big first
industries were shown up, and 97% of people were employed. اوكي وبعدين أوكي. بعدين دخلنا في العصر الصناعي وكان في صناعات كتير كتير كبيرة. يعني بعد ما كل الناس كان لها صناعة خاصة، بعد هيك في العصر الصناعي تقريبا 97% من الناس صاروا موظفين. Then in the late 1900s, like 80, 1990, we came into the information age. اوكي فبعدين في 1980 1990 في التسعينات يعني دخلنا في عصر المعلومات والتكنولوجيا. This one was actually replaced by globalization. وهذا الإشي تم تبديله فعليا فكرة العولمة. So, and now we have the next recession, and you guys already noted how much the world is changing within weeks, right? وهي إحنا دخلنا في كارثة الكورونا، وهي إحنا شايفين قديش يعني مرور الآخر أسابيع كيف العالم كله تغير هلا من مختلف النواحي. Examples. Jeff Bezos, the owner of Amazon, made $24 billion in 8 weeks. جيف بيزوس اللي هو مؤسس شركة أمازون عمل 24 مليار دولار آخر 8 أسابيع فقط، يعني على مدى شهرين. The numbers, the projections for e-commerce for 2030 were already happening last month, 10 years in advance. One more time, please. The projections for e-commerce business worldwide, which were made for 2030, already happened last month. So we're 10 years ahead. اوكي فالتوقعات لأرباح البيع المباشر الأونلاين، التوقعات على حجم الأرباح اللي المفروض إنه تصير في 2000 وفي سنة 2030 صارت في آخر شهر. فإحنا فعلياً يعني متقدمين 10 سنين. All the people you see on the call, we work together, and when we do a success summit, we usually do it live. فكل الناس اللي انتم شايفينهم على هذا الزوم وعلى هذا الكول في شفرة النجاح 2 عادة احنا بنعمله لايف. For example, we do big events with a few thousand people, but we have to plan those events a minimum of half a year in advance, and they cost us $500,000 to $1 million to plan. عادة يعني إحنا بنعمل هذا يعني شفرة النجاح، وطبعاً بتذكر آخر شفرة النجاح بنعمل هاي المؤتمرات الفخمة جداً لايف في يعني في فندق أو إشي مكان كتير كتير كبير، وعادة إحنا لازم نخطط لهذا الشيء على الأقل قبل 6 أشهر، وهذا الإشي بيكلفنا يا إما يعني من $500,000 ل$1 مليون من كتر الناس اللي بيجوا على هاي المؤتمرات. 3 weeks ago, we decided we're going to do the same thing. What we do offline, we will do online. فكل الأشياء اللي إحنا قررنا إنه نعملها سواء كنا بدنا نخطط لمؤتمر اللي كنا بدنا نعمله offline، بنعمل نفس الشيء online. Within 1 week, we did a summit with 20,000 people online. خلال أسبوع عملنا مؤتمر أونلاين وكان فيه يعني على الأقل 20,000 شخص كان موجود وبيحضر في هذا المؤتمر. And the cost instead of $500,000 was $3,500. وكان السعر يعني كانت التكلفة بدل ما يكلفنا $500,000 كلفنا $3,500. You see how the world is changing. Not only that we could not bring 20,000 people in one room, we did it in 1 week, and we did it online. You know? شايفين كيف العالم عم بيتغير على مدى أسابيع قليلة جدا، بدل ما إحنا نخطط 6 أشهر مسبقا إنه كيف بدنا نقعد الناس في مؤتمر كتير كبير أوفلاين، عملنا هذا الإشي خلال أسبوع ورتبنا لكل إشي وكان في عدد أكبر من الناس. I live in Dubai, and here we have the Dubai Mall. أنا ساكن في دبي وهون في دبي مول. It's the biggest mall in the world. وأكبر مول في العالم. Right now, fully online. هلا مع إنه كان أكبر مول في العالم، هلا كل المحلات التجارية أونلاين صارت.
You can buy everything from every store and get it delivered the same day to your house. ممكن تشتري أي شيء بدك إياه أونلاين من هاي نفس المحلات التجارية ويتم توصيله لباب البيت بنفس اليوم. Everybody's used to it. كل الناس متعودين على هذا الإشي. A friend of mine who has a few hundred employees, صديق لإلي اللي عنده أكثر يعني أكثر من يعني عدة مئات من الموظفين. he told me last week, I don't know why I pay the buildings and the offices because my business is running right now. Everybody's working from home. فصديقي اللي عنده عدة مئات من الموظفين حكى لي الأسبوع الماضي إنه أنا مش عارف ليش أنا أصلاً بدفع للمكاتب وللفواتير طالما البزنس تبعي شغال هلا وكل الناس عم تشتغل من البيت. And he says I have less politics because people don't argue. وحكى لي إنه أنا يعني مش سياسي كتير لأنه بطلت الناس يعني تتخانق مع بعضها. What does all have that to do with you? فهذا الإشي كله هذا الحكي كله شو له دخل فيك؟ Once again, opportunity. مرة تانية قوة الفرصة. You can't complain or mourn about the past and say, oh, it won't never be like it used to be. ما بنقدر نضل نشكي ونحكي عن الماضي ونضل نتذكر الماضي ونحكي هلا إنه مستحيل الأيام ترجع زي قبل. Or you just go with the future. You adapt to it and you use it as to your advantage. أو نقدر نفكر بالمستقبل ونستغل هذا الوضع كيف ممكن نحسن فيها مستقبلنا. Two more things. I think in 4 years from now, we will laugh about that we watched each other in a screen. وأنا بتوقع إنه 4 سنين يعني كمان 4 سنين من هلا رح نضحك ونقول إنه كيف إحنا كنا نطلع على بعض عبر النت أو على الشاشة. I will be a hologram in your living room when you're taking a coffee. كمان 4 سنين أنا رح أكون يعني تكنولوجيا رح تتطور كتير وأنت بتشرب قهوتك أنا رح أكون إشي بيطلع من التلفون والتكنولوجيا رح تتطور كتير. The technology is there already. Here in Dubai, we have a show with Michael Jackson where he is a hologram and you cannot tell. التكنولوجيا عم تتطور كتير هون في دبي في بيكون في يعني حفلة كتير كبيرة لمايكل جاكسون وبيكون على شكل هولوجرام من كتر ما التكنولوجيا تطورت وإحنا مش شايفين الفرق أصلاً من كتر ما التكنولوجيا حديثة. It's just too expensive yet for the living room, but in 4 years, everybody will have it. في الوقت الحالي هو مكلف شوي لحتى إحنا نحصل إحنا بين إيدينا على هاي التكنولوجيا الحديثة لكن من كمان 4 سنين هذا الإشي راح يكون إشي طبيعي جداً. And as much as I love Aisha translating me, in 4 years, I will not need you anymore. ومن كتر ما أنا بحب إنه عايشة تترجم لي كمان 4 سنين أنا ما رح أحتاجها لحتى تترجم لي ورح يكون تكنولوجيا حديثة أكتر. Because there will not be language barriers. I will speak German and you will hear Arabic. فلأنه ما رح يكون في أي عوائق أو أي صعوبات باختلاف اللغة أنا رح أكون بحكي ألماني وإنتي رح تسمعي عربي. And those apps are on your phone already. You know that. Right now you have 2 seconds delay. You speak Arab and then the other person hears Chinese. But in 4 years there won't be any delay. في هاي يعني التكنولوجيا الحديثة اللي إحنا بنحكي عنها already موجودة على الهواتف المحمولة وكمان 4 سنين رح يكون الإشي متطور أكتر بكتير. So as you can see, the world is definitely changing due COVID-19 quicker than we expected. فزي ما إحنا شايفين العالم يعني في اختلاف كتير كبير عم بيصير في العالم وبتتغير بسبب الكورونا وإحنا شايفين هذا الشيء بوضوح وأسرع مما توقعنا. So you need to focus on doing something which also works online. فلازم تركزوا هلا إنه تعملوا إشي أو تحسنوا مستقبلكم إشي له دخل بالعالم الأونلاين بما إنه عالمنا هلا أونلاين. You need to make your business digital. لازم إنه أنتوا تعملوا البزنس الخاص فيكم أونلاين أو رقمي. Everything can be done by artificial intelligence, basically. كل إشي ممكن إنه ينعمل من خلال التكنولوجيا الحديثة.
besides three things. ما عدا 3 أشياء. Creativity. One more time, you said. Creativity, being creative. الابتكار. Building relationship. بناء العلاقات. And emotion. والعاطفة. These three things no machine ever will be able to do. هاي ال3 أشياء اللي ما في ولا التكنولوجيا ممكن إنه يبنيها أو يتأثر فيها. So in my opinion, you need to look for something which combines the future, like e-commerce, for example, and combining it with a relationship business or with creativity. فنصيحة لإلكم إنه لازم يعني تفكروا بإشي إنه ممكن تعملوه منها بزنس اللي ممكن يدمج الابتكار والبناء العلاقات، إنه يكون بزنس له دخل يعني تدمجوهم الثلاثة لو أنتم بتعملوا بزنس خاص فيكم. And the last thing is, use the time right now. When there's a lockdown, when you have time at home, don't waste it with Netflix. ونصيحة لإلكم إنه استغلوا الوقت الحالي، ما تضيعوا وقتكم على النتفليكس، استغلوا الوقت الحالي وإنتوا قاعدين في البيت وفي وقت أكتر من قبل، ولحتى تركزوا على إشي ممكن يفيدكم بالمستقبل. Find a mentor, do an online course, read, do something you always wanted to do, but be prepared for the change. فيكم يعني دوروا على مرشد ليكون خاص فيكم، خذوا دورة أونلاين، اقرأوا، اعملوا أي شيء، لكن لازم أنتوا تكونوا مستعدين للتغيير الكبير اللي عم بيصير بالعالم. The world is changing. The question is, what about you? الحياة عم تتغير. السؤال هو أنت هل يعني ماذا عنك؟ هل أنت بدك تتغير؟ Shukran, everybody. That's my part here from Dubai. Greetings to all of you from all over the world. Thank you, Aisha, for translating. And I give it back, I think, to Dr. Mohammad. You're welcome. Thank you very much. You're muted, Dr. Mohammad. أثر فينا. تفضلت فيها، والشكر لك دائما عائشة. بدي تشكري مستر فابين وقولي له قريبا سنلتقي مرة أخرى في نابلس إن شاء الله. He's telling you that we're going to meet in Nablus very soon after this corona crisis, and we're going to meet here in Palestine again. Yeah, but we'll have a kunafa for sure. إن شاء الله إن شاء الله. وأحلى كنافة دير بالك، بس ما بدي أقول لك إنها من عند أبو سير، رح أقول لك من محلات كثيرة في نابلس أبو صالحة. نتشرف فيك مستر فابيان. Thank you very much. شكرا جدا. شكرا لك عائشة على كل كلمة تفضلتوا فيها، رائعين جدا، وأنا هاي الطاقة الإيجابية يا جماعة الخير سعيد جدا فيها. شكرا لك كثير دكتور، وعلى هذا المؤتمر الفخم الرائع جدا. شكرا كثير لك. يسعدك يسعدك عائشة وزوز الرائعة والمميزة دائما اللي بتكون دائما معنا بالإسناد. جماعة الخير، قبل ما نروح للدكتور طلال أبو غزالي اللي بيستنانا وبنتظرنا يكون معنا في هذا المؤتمر المميز اللي راح يكون فيه معنا الدكتور طلال أبو غزالي. جماعة الخير، مهم جدا جدا نسمع كلماته. بس قبل ما نروح للدكتور طلال أبو غزالي، ومن النقطة اللي اختتم فيها مستر فابيان في موضوع التكنولوجيا وأثرها، أنا لازم أقدم الأستاذ حسن عتيلي الخبير التربوي والمحاسب الدولي المعتمد، لأنه لازم نسمع من الأستاذ حسن عتيلي في ال5 دقائق القادمة عن أهمية موضوع توظيف التكنولوجيا في ظل جائحة كورونا، وقديش الفائدة اللي بتعود لنا، لأنه مستر فابين حكى على قضايا جدا جدا مهمة. وأنا بعتقد إنه إحنا في شفرة نجاح 3 و4 و5 راح نروح إن شاء الله لتميز غير عادي بإذن الله رب العالمين. هذا المؤتمر اللي بنعمله يا جماعة الخير، وواحدة من رسائلنا إنه جبنا العالم لهون بطريقة أقل تكلفة وأسرع وأكثر أثرا إن شاء الله رب العالمين.